Hello. Hello, good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Can all of you please turn on your video? How are you, everyone? Fine, ma'am. Okay. Amna, you there? Like we cannot hear you. Okay. Your mom is there? Yes, ma'am. Jabin ma'am, so can we start? Yes. Okay. So I think we can start with Azil's mother. Jasila ma'am. Hi, ma'am. Good morning. Okay. Good morning. So I'll just give you the breakout room link, okay? Okay. Invitation. Okay. Others, please be here. Let's start with Adil's mother, okay? Ma'am, can you hear me now? Yes, Amna, we can hear you. Yes, ma'am. So, how are you? I'm good. I'm doing well. Thank you. How are you? I'm also good. Okay. You are in your Yeah, workplace now. Azil at home. So Uh, I'm only home. okay. So, we can do one thing. We can share the report card first. Oh, okay, then. Can you see this properly, ma'am? Yes, yes, I can see. Okay, this is his mark. Uh, Mm-hmm. should I zoom it? No, no, it's okay. I can see. Okay, okay. I can. Okay, I saw it. It's okay. So, what's your opinion, ma'am? It's okay. Okay, I'm he is a very good child. Okay. because And I didn't do anything. He studied alone, and my elder daughter helped him a lot. So yeah, he always says about that. yeah. He's a very responding child, very interactive, and he also do one thing that he'll also help others to do. Okay, okay. Thank you. Thanks to hear. Okay. So you know about every teachers, right? Yeah. Okay, ma'am. You can say your views on him. Zebin, ma'am. Yes, yes, ma'am. As it is very good. Anything I And need to improve it from my side? yes, he scored good marks in English also. O- Okay, he's good. Nothing to tell about him. Very Okay. good. But I think Aishwarya ma'am is taking science, na?
Yes, ma'am. Yeah. So Azra told me that he did some pending work, but actually he did everything, but he didn't like he didn't upload Turn, it. Actually, it turn was on. there, but he Attachment. didn't. Yes. Yes. But I Attachment think was there. uh, Actually, it is for English, ma'am, not for science. uh, Okay, it's for English. Attachment was not there. He just turned in. So I Okay, messaged Azra. So I think she helped. Then I got most of the works. That's why he okay, got less marks in his CE marks. For uh, late submission, his marks will reduce. okay, okay. Actually, I didn't get time this time to just Actually, take all care works of it. he completed from class itself. We Classes. didn't give any homework to the home. So he did Okay. everything he completed from the class itself, but he just forgot to upload the file. Attachments He are told not me there. that. Without He we told me have to that make I. sure, ma'am. We have to make sure that they are submitting with attachments. Otherwise, we Okay, cannot okay. what value them. Yes, we need Okay, a because proof, right? when I ask, he is telling me that he is showing to mom, so it's Ah. okay. No need to upload. That he is telling me, so that's why. No, no, no. Okay, If you want to give him marks, a proof should be there. okay, okay, Okay. okay, okay. I think in science I got Okay, almost all assignments. So he got full marks in CE, okay. the project. His good overall performance is very good. No complaints about him. He's a very Yes. good child. Yeah, thank. Adira ma'am and Ralia ma'am. Yeah, same in Arabic. I think he got 87 marks in Arabic. Yeah, he's a very good learner. Very smart, very very good child. I think he didn't consider well in the exam because he got 87. I know that 87 is a good mark, but he can score 100 out of 100. Okay, the Yeah, capability is there. yeah, Okay, the one or yeah. two pending works are there in Arabic. Other works all Oh, completed. Everything is good. okay, thank Okay. you. Thank you. And nothing to tell about Hindi. He's well, and he's doing all the works also properly, Okay, and ma'am. he got full marks in Hindi, Hindi Okay, and science. thank you. Ma'am, are you happy Okay, with thanks his a lot. marks? Okay, I'm also happy. Thank you for all your support. Thank you very much. Okay. And say ma'am. Thank you, ma'am. Yes. Good morning. Assalamualaikum. Walaikum salam. മാർക്ക് കണ്ടിട്ട് നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടല്ലേ? ഹാപ്പിയാണ്. I'm happy. ഓക്കെ, മാഷാല്ല. പിന്നെ കുറച്ച് അവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിപ്പോ ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ CE മാർക്സ് അസൈൻമെന്റ് അറബിക്കിലും കുറച്ച് ഇതുണ്ട്. അതല്ലാതെ അൽഹംദുലില്ലാ നന്നായിട്ട് തന്നെ ആസിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമ്മളെന്നും എന്താ പറയാ ആ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് സപ്പോർട്ട് അവിടെ നിന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. പാരന്റ്സ് ആർ ഗിവിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് സപ്പോർട്ട്. ഞങ്ങളെയും കൂടെ സപ്പോർട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തായാലും കുട്ടി നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യും. Okay, ma'am. Okay. എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടോ മാമിന് പറയാനായിട്ട്? ഇല്ല, ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്. കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇതുവരെ. എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല, ഓക്കെയാണ്. പിന്നെ മാം ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ, ഈ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ സമ്മർ വെക്കേഷൻ, അതിന് എക്സ്ട്രാ ഫീ ഉണ്ടോ? അല്ല, അത് ഫീ ഇല്ലാത്തതാ. ഇല്ല, നമ്മളല്ലാതെ നടത്തുന്നതാ. അതിനകത്ത് ശരിക്കും ഒരു 3 വീക്സിന്റെ പ്ലാൻ ആണ്. അതിൽ 1 വീക്ക് ഇവർക്ക് ഓറിയന്റേഷൻ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുമ്പം ആസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ? ഒരു 2 വീക്സ് ഞങ്ങൾ Yes, ഓറിയന്റേഷൻ ma'am. He was there. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ കണ്ടിന്യൂഷൻ പോലെയാണ്. കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ഡിജിറ്റൽ ടൂൾസ് വെച്ചിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങള്. അപ്പൊ അതൊരു 1 വീക്ക് ഉണ്ടാവും. 5 ഡേയ്സ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് 2 വീക്കാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക്. അപ്പൊ അതില് പേര് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. മോന് ഇപ്പം അവിടെ ഫ്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു 1 മന്ത് അവർക്ക് റിലാക്സേഷൻ ടൈം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാം അത് വായിച്ചല്ലോ അല്ലേ? വായിച്ചു, അതാ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ അത് ക്ലാസ് ടീച്ചറിന് പേര് കൊടുത്താൽ അതിൽ ഫീ ഒന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, അത് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു സമ്മർ ക്യാമ്പ് പ്രോഗ്രാം കുട്ടികൾക്കൊന്ന് ഇൻവോൾവ്മെന്റും പിന്നെ കുട്ടികളുടെ നോളജ് ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ മാം കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. എനിക്ക് നാളെക്കകം മാം പേര് തരുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഞാൻ തരാം. ഓക്കെ, എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. താങ്ക് യു മാം. ഞാൻ ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ? ആയിക്കോട്ടെ. യെസ്. താങ്ക് യു. മാമിന് ഫസ്റ്റ് വിളിച്ചത് മാം വർക്കിലാന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക്സ് a lot. ഓക്കെ. So ma'am, next child.
ഇപ്പൊ 3 പേരല്ലേ ഉള്ളൂ. 3 പേരേ ഉള്ളൂ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് റിമൈൻഡർ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഇൻഡിവിജ്വലി ആയിക്കോട്ടോ ആബ്സെന്റ് ഇപ്പം വരാത്തവർക്ക്. Hi, ma'am. Hi, dear. So, who is joining next? Tanaz, are you ready for joining? Yes. Okay. So, I'll invite you to the breakout room, okay? Please join, dear. Okay. Where do you? Yes, now you'll get the invitation. Hello, ma'am. Hi. Hi. Hi, ma'am. How are you? Fine. Okay, nice. Where's your Hi, parent, dear? dear. Tanaz. Here, ma'am. Okay. Yes, Rinshi, take over. Yes, ma'am. Tanaz, your parent is there, right? Yes. Okay, ma'am will show you your report card first, okay? Tanaz, can you see it properly? Ma'am, you there? Yes. Yes, ma'am. Okay. Can you see it properly? Should I want to zoom it? No, ma'am. No. I can. Okay. What did you Hindi ke. Yeah. Okay. Ma'am, എന്താ ഒപ്പീനിയൻ തനാസിനെ കുറിച്ച്? പിന്നെ ഈ തവണ പേടിച്ചിരിക്കുവായിരുന്നു. കാരണം ഡെലിവറി കാരണം ഇവിടെ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അവൾക്ക് അതിന്റെ ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല മോളാണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല ആളെ കുറിച്ച്. വെരി റെസ്പോണ്ടിങ്. ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവള് എല്ലാത്തിനും ടച്ച് വിട്ടുപോയി. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണില്ലല്ലോ. അവർക്ക് കുറച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഫസ്റ്റില് അവിടുന്ന് ഇന്ത്യൻ. അത് വലിയ പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കസിൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടേ കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടണ്ടായില്ല. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്സ് തന്നെയാണ്. മാത്സിൽ ഫുൾ മാർക്ക് ഉണ്ടാക്ക്. മാത്സ് ഞാൻ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ. കാരണം ഇവള് ടേബിള് വരെ മറന്നുപോയി. ഞാൻ ആദ്യം മുതലേ എല്ലാം അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ പോലെ എല്ലാം എടുത്തു കൊടുത്താണ് ഒന്ന് ഞാൻ ആക്കി എടുത്തത്. ടച്ച് വിട്ട് പോയായിരുന്നു. പക്ഷെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആള് കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ പറയാറുണ്ട്. എനിക്ക് ഒരു തോന്നുന്നു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉള്ള പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ കുറച്ച് ലാംഗ്വേജ് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് ബാക്ക്വേർഡ് ആയൊരു ഫീൽ വന്നു ക്ലാസ്സിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത കാര്യത്തിലൊക്കെ. നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ കാരണമാണോന്ന് അറിയില്ല. മാത്രല്ല ഇവക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇച്ചിരി വന്ന് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല അവിടെ വെച്ച്. ഇവിടെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവള് പെട്ടെന്ന് എല്ലാം നമ്മളൊന്നും പറയണ്ട, എല്ലാം തന്നെ കേറിക്കോളും. അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ തന്നെ എല്ലാ ക്ലാസ്സിന്റെ സമയത്തും ഇങ്ങനെ കേറാൻ പറയണം. ഒന്നാമത് ഈ തവണ കറക്റ്റ് എല്ലാ പീരീഡും കേറണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ടൈമിൽ ഇവള് അവിടെ പൊളിച്ചടക്കും. അതിന്റെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് ആ കളിയുടെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് കേറും. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. Okay. Ma'am, you can say your views about her. Javin ma'am. Hi Tanaz. Hi, ma'am. How are you? Fine. Okay. തനാസ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അവള് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എത്ര സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും അവള് പറയും
എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും അവളെങ്ങനെയെങ്കിലും അവൾക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവൾ പറഞ്ഞ് അവളത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും എങ്ങനാണെങ്കിലും. പിന്നെ കുറച്ച് അറ്റാച്ച്മെന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവളുടെ സി മാർക്ക് പിന്നെ അസൈൻമെന്റ്സിൽ. അവൾ ടേണിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവൾ മറന്നുപോയതായിരിക്കും, കുഴപ്പമില്ല. ഇത് എന്റെയും പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് മാം. കാരണം നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ വന്നാലും എല്ലാ ദിവസവും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ അവള് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരെണ്ണം ലേറ്റ് ആയിട്ടാ വെച്ചത്, എന്നാലും അവള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റെഡി ആയാൽ മതി. ഹായ് തനാസ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമലൈക്കും മാം. വലൈക്കും സ്ലാം. സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് അറബിക്കിലും. മാഷാഅല്ലാ 48 ആള് സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നോക്കൂ, പ്രൊജക്റ്റിലും സിയിലാണ് അവള് കുറഞ്ഞത്. 1-2 അറ്റാച്ച്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു വർക്ക് 2 വർക്ക് അവിടെ പെൻഡിങ്ങിലായിരുന്നു. അത് ഈ വർക്ക്സ് പെൻഡിങ്ങിലാവുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കോറിനെ ബാധിക്കും. നോക്കൂ, നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് വൈസ് 48 വാങ്ങിയെങ്കിൽ പോലും അവള് ടോട്ടൽ സിയും ഇതും കുറഞ്ഞ കാരണം 80 വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നും കൂടി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ മാം. ടേണിങ് ചെയ്യുന്നില്ല, അറ്റാച്ച്മെന്റ് വെക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ. ലേറ്റ് ആയ പോലും ഇവൻ ആ ലേറ്റ് ആവുന്നത് പോലും നെഗറ്റീവായിട്ട് സ്കോറിനെ ബാധിക്കും. പ്രൊജക്റ്റും അത്ര ഫുൾഫിൽ ആയിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ മാർക്ക് പോയത്. ബാക്കിയൊക്കെ ക്ലാസ് വൈസ് ആള് മാഷാഅല്ലാ സൂപ്പറാണ്. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസറും അവൾക്ക് പറയും. നന്നായിട്ട് ആക്റ്റീവായിട്ട് ആള് ക്ലാസ്സിലിരിക്കും. ഒരു ഇതൊക്കെ അവൾക്ക് അറിയാൻ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അറബിക്കില് എനിക്ക് റീഡിങ്ങില് ഭയങ്കര പൊറോട്ടാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അവള് നന്നായി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും റീഡ് ചെയ്ത് തരും. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ആളിങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്ത് തരും. ബാക്കി ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ഇത്തവണ പിന്നെ നമ്മള് ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു പരിമിതി ഉണ്ടല്ലോ, ഒരാളെ കൊണ്ട് ഇത്രയധികം റീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്ക്വേർഡാന്ന് തോന്നിയ കാര്യങ്ങളിൽ കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ഒരു പാരഗ്രാഫോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് അറബിക്ക് ഡെയിലി ഒരു പാരഗ്രാഫ് റീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വാട്സപ്പിലോ എന്തെങ്കിലും റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള കോമ്പ്രഹൻഷൻ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ, പാരഗ്രാഫ് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇൻഷാ അല്ലാ. അപ്പൊ മോൾക്ക് അവിടെയാണ് ഒരു ബാക്ക്വേർഡായി തോന്നണമെങ്കിൽ മാം ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് അവളേറ്റ് ഇരുന്നാൽ മതി. എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് വേർഡ്സ് ഒരുമിച്ച് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോ അവള് പകുതി വിടുക. ബുദ്ധിമുട്ട്. എന്നാ വൊക്കാബുലറി ആൾക്കുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. റീഡിംഗ് ആണ് കുറച്ച് ബാക്കിലുള്ളത്. പക്ഷെ എന്നാലും ആള് വായിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയും റീഡ് ചെയ്ത് തരും. സ്പീഡായിട്ട് എല്ലാം മാത്രം ഓക്കെയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാ ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. തനാസ്, എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ മാം ചെയ്തുതരാം ഇൻഷാ അല്ലാ. ഓക്കേടാ മാം. മാത്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ബേസ് ഇപ്പോ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ. അപ്പൊ വർക്ക് ഷീറ്റ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഒന്നാമത് ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടാൻ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയി. അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് യുഎയിൽ-എത്തിയതിന് ശേഷം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടിയതിന് ശേഷമായിരുന്നു ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടിയത്. ഭയങ്കര താമസിച്ചു പോയി. അത് തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ആദ്യം മുതൽ പിടിച്ചു എങ്ങനെയാണ്ട്. എന്ത് ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും എടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പുറകോട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് മറന്നു പോകുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മളെല്ലാം ഒന്നുകൂടെ ഇരുന്നോളി. ഇത് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല, എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചാണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അറിയാൻ പാടില്ല. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെസ് ആവുക. കാരണം ഇവിടെ എല്ലാം മറന്നുപോയി. പിന്നെയും ഞാനൊരു മാത്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 4-5 തവണ റിവിഷൻ ചെയ്ത് കാണണം. അത്രമാത്രം ഞാൻ ഈ തവണ കഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. കൊച്ചിനെയും വെച്ചുകൊണ്ട് അതാണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി പോയി. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നാൾ ഇവിടെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ടേ ഇവക്കും ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ പോലെയായിരുന്നു. ആദ്യം നമ്മൾ ഇത്ര നാൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ അടുത്തിരിക്കണം നിർബന്ധമില്ലായിരുന്നു. ഇത് ബേബി ഉണ്ടായി ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ ഇവക്ക് നമ്മൾ കൂടെ ഇരിക്കണം. ചിലപ്പോ ചെറിയ കരച്ചിലൊക്കെ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണ എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ചില കുട്ടികൾക്ക് എനിക്ക് ഇതുപോലെ എന്റെ ചെറിയ ആളുണ്ടായ സമയത്ത് മൂത്ത ആൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മളെ കൺസേൺ കുറച്ചുകൂടെ ഇവരെ കെയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ അവരെയും കെയർ ചെയ്യാൻ അവര് ആഗ്രഹിക്കും. ഭയങ്കര വിഷമം. കാരണം ഇവള് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കരയുമ്പോ എനിക്ക് എനിക്ക് പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ട് മര്യാദക്ക് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. കാരണം ഇവള് കരയുമ്പോ എനിക്ക് അതും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ. എല്ലാവരും എന്നെ ചീത്ത പറയും, കുഴപ്പമില്ല കൊച്ചു കയറിക്കോളും. 10th അല്ല പഠിക്കണേ, പക്ഷെ ഇവള് കരയുമ്പോ നമുക്ക് സങ്കടാവുമല്ലോ. അതെ. തനാസ്, ഇനി മോള് ശ്രദ്ധിക്കില്ലേ? മോള് ഒറ്റയ്ക്കെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ആളാണല്ലോ, പിന്നെന്തിനാ ഉമ്മനെ ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുന്നേ? ഓക്കെ,
മാം ഐശ്വര്യ മാം? സയൻസിൽ ആൾ ഓക്കെയാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. മാർക്സ് ഉണ്ട്, നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ട്. അസൈൻമെന്റ്സും ഒന്നങ്ങനെ മിസ്സായിട്ടുണ്ട്, അതാണ് കുറച്ച് മാർക്ക് പോയത്. യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിലും 2 മാർക്ക് അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു. അതേപോലെ അസൈൻമെന്റ് ഒന്നെങ്ങനെ മിസ്സായി, അതുകൊണ്ടാണ് 21 ആയത്. ബാക്കിയൊക്കെ ഓക്കെയാണ്, കുഴപ്പമില്ല. ഇതും ഈ പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇവള് റീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടക്കിടക്ക് റീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ഇത് റീഡ് ചെയ്ത സമയത്താണെങ്കിലും ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു. കാരണം കുറെ നാൾ റീഡ് ചെയ്തപ്പോ പകുതി അറിയാൻ പാടില്ല. ഇവൾക്ക് ഒന്നാമത് സ്പെല്ലിങ്ങിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, റീഡിങ്ങിലും അത്യാവശ്യം പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ മെച്ചായി വന്നതാണ്. ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റിലോട്ട് അവൾ ആദ്യത്തിനെക്കാട്ടും കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡിൽ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാന് ഇങ്ങനെ സ്ഥിരം ഇങ്ങനെ വായിപ്പിക്കാണ്ട് ഇടക്ക് ഇവളെ കൈ വിട്ടു പോയ ഇവള്, എനിക്ക് അതാ പേടി. നമ്മളിങ്ങനെ എന്നും ഇങ്ങനെ ഒരേപോലെ ഇവളെ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം. ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ കൈ വിട്ടു പോയ ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും പുറകോട്ട് പോകും, അതാ കുഴപ്പം. ഇത്രയും നാള് ഇവിടെ നാളെ ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ടിരുന്നിട്ടേ കുഴപ്പമില്ല. എന്നാലും സയൻസ് ആൾ ഓക്കെയാണ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യും, ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല, ആൾ ഓക്കെയാണ്. ആതിര മാം? ഓക്കെ, ഹിന്ദിയുടെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തിനെക്കാട് കുറെ ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആള് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എല്ലാ ടേമിലും ഫുൾ മാർക്ക് ആയിരുന്നു കിട്ടിയത് ഹിന്ദിക്ക്. ഇതില്ലേ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് എന്റെ കുഴപ്പമൊന്നും. കാരണം എന്താ പറയുമ്പോ ഞാൻ അത് കാരണമാണ് അവളെ HP3 മാറ്റിയത്. കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ലെവൽ എനിക്ക് അറിയാലോ, അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ഹിന്ദി ലെറ്റേഴ്സ് ആയാലും വായിക്കാനായാലും ഒക്കെ തന്നെ. പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടി പുറകോട്ടായി ഇപ്രാവശ്യം പോകുന്നത്. അവക്ക് തന്നെ അറിയാം, അവക്ക് തന്നെ ഇടയ്ക്ക് പേടി വരാറുണ്ട്. വായിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്സ് വരുമ്പോ എന്നോട് തന്നെ. ഞാൻ എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം അവളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു HP2 പോകണം. അപ്പം പറഞ്ഞു, മാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലതെന്ന് അവൾ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടെന്നാ എന്നോടും പറഞ്ഞു ഞാൻ HP2 മാറട്ടെ ഉമ്മ, എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല റീഡിങ്, ഞാൻ മോശമാന്നൊക്കെ പറയണ്ട്. റീഡിങ് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നല്ലോണം റീഡ് ചെയ്ത ആളായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഹിന്ദി ആക്കാം, വെക്കേഷൻ ആവുമ്പോ ആക്കാന്ന് വെച്ചു. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്കൂള് നമ്മൾ അങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്തില്ലല്ലോ, ഇനിയല്ലേ വെക്കേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ സ്പീക്കിങ്ങിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് വെക്കേഷൻ, അതിന് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചേക്കുന്നത്. ഇവിടെ ചുമ്മാ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിലെല്ലാം പോകും. ഞാൻ പിന്നെ ആദ്യം മുതലേ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടവര്. പിന്നെ ആൻസേഴ്സ് തന്നെ വായിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടാ ചിലത് തെറ്റിച്ചത് ആൻസേഴ്സ്. അതാ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. ആള് പഠിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല, പഠിച്ചതൊക്കെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു, വായിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായപ്പോ ഇടക്കിടക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, തനിയെ മെസ്സേജ് അയക്കും. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വായിക്കാൻ ചിലതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്തിയതാണ്. അല്ലാതെ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്, പക്ഷെ ഇതാണ് ഒരു കുഴപ്പം. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വെക്കേഷൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് ചെയ്തു. ഞാൻ പിന്നെ വേറെ കാര്യമുണ്ട്, ഞാൻ കൂടുതലും റൈറ്റിംഗിലെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത്. അപ്പൊ ഇവളോട് ഞാനിപ്പോ ആദ്യം പരമേ ചാറിന് ലെറ്റർ സെന്റൻസ് എഴുതാൻ പറയുമ്പോ ഇവളത് മൊത്തം എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ഓരോന്നിന്റെ മീനിങ് പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിന്റെ സ്പെല്ലിങ്സ് കുറെയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവക്ക് ഇതുണ്ടായിരുന്നു, ഡൗട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാം കൂടുതലും റൈറ്റിംഗിലാണ് കൂടുതൽ ഇത് കൊടുത്തത്. റീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു എല്ലാം ഒന്നും കൂടെ. ഞാൻ ഈ മറ്റേ ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്നും കൂടെ ഇതാക്കി, മാത്രമല്ല ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എല്ലാത്തിനും ഈ തവണ ഒരുപാട് പണി വിട്ടു. കാരണം ഇവള് എല്ലാം നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ഇവള് വേറെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയി പോയായിരുന്നു. എല്ലാം കളി വന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു, ഇതിലും ഭയങ്കര ക്ലാസ്സില് ടോപ്പർ അല്ലായിരുന്നോ? കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ടോപ്പർ അല്ലായിരുന്നോ G2 അല്ലേ? G2 ടോപ്പർ ആയിരുന്നു, എല്ലാത്തിലും 98, 100 ഇതിലൊന്നിൽ മാത്രം 99 അങ്ങനെ എന്തോ ഉള്ളായിരുന്നു. അതെ. അപ്പൊ അതേ ഒരു തവണ എന്റെ ശ്രദ്ധ കുറവുണ്ട്. സാരമില്ല, ഞാൻ മാർക്ക് അങ്ങനെ കുറവാണ്, മാർക്ക് അത്രയ്ക്ക് മോശമൊന്നും ഇല്ല ആള്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒറ്റയ്ക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സ്വതവേ. കഴിഞ്ഞ വർഷമായാലും പഠിക്കുമ്പോഴെല്ലാം മാം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു, അവളെ ഞാൻ നോക്കേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല, അവൾ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യലായാലും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് അവൾക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പേടിയുള്ള ടൈപ്പ് ആളാണ്. എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരുമ്പോ എനിക്കൊരു ടൈം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഇവള് പറയുമ്പോഴാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഞാൻ നാട്ടിലുള്ള അപ്പൊ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചാലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോ ഞാൻ വരെ വിട്ടുപോവാ. എന്റെയും പ്രശ്നമുണ്ട്. പിന്നെ ഈ 2 മാസം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തെങ്കിലും ഇതാവട്ടെ, നാട്ടിൽ വെക്കേഷന് പോണല്ലേ, കസിൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ ആകെ വർഷത്തിലല്ലേ പോണുള്ളൂ, ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോ പിടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാനും കഷ്ടപ്പെടേണ്ട വന്നു. കുറേ ഹിന്ദി അറബിക്കും എല്ലാം എനിക്ക് ഭയങ്കര പാടായിട്ട് തോന്നി. കാരണം ആദ്യം മുതലേ എല്ലാം ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട വന്നു.
കുഴപ്പമില്ല. കുഴപ്പമില്ല, അവള് പഠിച്ചോളും, കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ നോക്കട്ടെ മാം, വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാമിന് തോന്നുവാണ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ HP2 മാറ്റും എന്തായാലും. ആ ഓക്കെ. ഞാന് ശരിക്കും റീഡിങ്ങിന് ഇവിടെ കൊണ്ട് പിന്നെയും റീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കലുണ്ടായിരുന്നു ഹിന്ദി. പക്ഷെ റീഡിങ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എത്രയോ ബെറ്റർ ആയിരുന്നു റീഡിങ്. ഇപ്രാവശ്യമാണ് കുറച്ച് മോശമായത്. അതെന്നാന്ന് 2 മാസമായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഈ കഴിഞ്ഞ 3 വീക്കായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ശരിക്കും തുടങ്ങിയത് തന്നെ. എല്ലാവരും എന്നെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും, ലാപ്ടോപ്പ് നോക്കി ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ കൊച്ചാണെങ്കിലും ഭയങ്കര ശല്യായിരുന്നു, അതാണ് കൂടുതലും. പക്ഷെ നല്ല മോശമുള്ള മാർക്കൊന്നുമല്ല, നല്ല മാർക്ക് തന്നെ. പക്ഷെ തനാസിന് ഇനിയും പറ്റും. ഇവക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, ഹിന്ദിയൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. ഇടക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ടിവിയിലാണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഡ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവള് ചോദിക്കും ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താ, ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ അത് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, ഇതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പുതിയ ഓരോ വേർഡ്സ് ഈ തവണ ഞാൻ ഓരോന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ അവളെ കൊണ്ട് തന്നെ സെന്റൻസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നോക്കണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാലല്ലേ ഇമ്പ്രൂവ് ആവുള്ളൂ. ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജ് ആണല്ലോ. ഓക്കെ, സോ ഓവറോൾ ഷീ ഈസ് ഗുഡ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അവളെ ഒരു കാപ്പബിലിറ്റി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത്രേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ടൈം പിടിക്കാം. ഓക്കെ. Okay. Yeah. Tanaz, how are you? Fine, ma'am. Okay. So you become a big sister, അല്ലേ? താത്തായി ഇപ്പം. Okay. അപ്പൊ കുറേ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ തനാസ്. Your mummy is not free actually. ഉമ്മ ഇപ്പം എപ്പോ ചോദിച്ചാലും തനാസിനോട് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ ഉമ്മ, കൊച്ച് ആണാണോ മാം? ഓക്കെ. അപ്പൊ മോന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഉമ്മ അപ്പൊ ബിസി ആയി പോണണ്ടാ. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പൊ തനാസ് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? താത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? യു വിൽ ഹാവ് ടു ഡു യുവർ വർക്ക് യുവർ സെൽഫ് അല്ലേ? ഇത്രയും ദിവസം ഉമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ. ഇനിയിപ്പോ ഉമ്മയ്ക്ക് ഒരു ബേബിയും കൂടെ വന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ തനാസും കൂടെ കുറച്ച് ഉമ്മിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതെങ്ങനെയാ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യാ? ഒന്ന് തനാസ് ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് ചെയ്യേണ്ടത് മോളുടെ പഠിത്തം മോള് നോക്കുക. ഓക്കെ, അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താ വെച്ചാൽ തനാസ് ഇസ് എ വെരി സ്മാർട്ട് ഗേൾ. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്തൊരു പരിപാടി വന്നാലും എല്ലാത്തിനും തനാസ് ഇസ് റെഡി അല്ലേ? അപ്പൊ തനാസിന് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ തനാസിന് നല്ല കഴിവുണ്ട്. ഓക്കെ, ലുക്ക് അറ്റ് യുവർ മാർക്സ്, ഓൾ വെരി ഗുഡ്. എക്സാമിന് 48, 50, 49, 48. ഹിന്ദിക്ക് മാത്രം ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞു. അതിപ്പോ റീസൺ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാം നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, പിന്നെ മോള് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഈ അസൈൻമെന്റ് കുറച്ച് മിസ്സായിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് പ്രോജക്റ്റിൽ മോള് കുറച്ച് മാർക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒന്ന് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാൻ നോക്കുക. അത് മോള് തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് ഓൾവേസ് വെയിറ്റ് ഫോർ യുവർ മോം. ഓക്കെ, ഉമ്മയ്ക്ക് എപ്പോഴും പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. പിന്നെ കരയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഉമ്മി രണ്ടുപേരെ ഇപ്പൊ ഉമ്മി തുല്യമായിട്ട് നോക്കണ്ടല്ലേ അല്ലേ? ബേബിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. എന്നുവെച്ചാൽ ബേബി ചെറുതല്ലേ. അപ്പൊ ചെറുതായത് കൊണ്ടിട്ട് കുറച്ചു നേരം ചിലപ്പോ ഉമ്മി കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം ബേബിയുടെ അടുത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ മോള് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് മോള് ഇനി എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യാം. മോളുടെ കാര്യങ്ങള് കുറച്ച് ഉമ്മീനെ ഫ്രീ ആക്കി കൊടുക്കുക. ഉമ്മി എപ്പോഴാണ് ഫ്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ മോൾ അപ്പൊ പോയിട്ട് മോൾക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉമ്മ എടുത്ത് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ബട്ട് മാക്സിമം ഇനി തനാസ് ചെയ്തോളും. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പം മാം അധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തനാസ് തന്നെ ചെയ്യും. എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അവൾ തന്നെ ചെയ്തോളും, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അവൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവാനായിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കുട്ടി വന്നപ്പോ അവൾക്ക് ഒരു ഫീലിംഗ് വന്നു, വിട്ടുപോവോ എന്നുള്ളത്. ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പാണ്. ഇവള് ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് എല്ലാം ഇച്ചിരിയൊക്കെ ഇതായി പോയോലെ എനിക്ക് തോന്നി. എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പൊ ഇവളുടെ എന്നെ ഇവളൊന്നാമത് എല്ലാം പറയൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ അടുത്ത്. സങ്കടമൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ മിണ്ടാതിരുന്ന് കരയുള്ളൂ. എന്താന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ കുഴപ്പമൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഇനി ശരിയാവല്ലേ തനാസ്? ഇനിയിപ്പോ സ്ട്രോങ് ആവാൻ പോവാ. ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ പറയുന്ന ടേം 2 നോക്കിയോ, ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയാം, തനാസ് ആയിരിക്കും ഇനിയും തിരിച്ച് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ടോപ്പറായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സമ്മതിച്ചോ? യെസ്, അഗ്രീഡ്? യെസ്. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ചെയ്യാനുള്ള എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് മിസ്സിങ് വന്നിട്ടുണ്ട്, എവിടേക്കോ മിസ്സിങ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ ഒരു വെക്കേഷൻ സമയത്ത്, ഒരു 1 month സമയത്ത് മോളെല്ലാം ഒന്ന് ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്യാം. കുറച്ചൊന്ന് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ റിൻഷി, ആതിര മാം ഒക്കെ കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ വർക്ക് ഷീറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും അയച്ചു കൊടുത്തോളൂ. ഐ തിങ്ക് ഓൺ റെഗുലർ ബേസിസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറച്ച് വർക്ക് ഷീറ്റ്സ് ഐശ്വര്യൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസിയർ ഫോർ തനാസ്. അപ്പൊ തനാസ് ഓരോ ദിവസം ഓരോ വർക്ക് ഷീറ്റ് നോക്കുക ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനെ.
ഓക്കെ, ടീച്ചേഴ്സ് അയച്ചു തരുന്നത്. അത് കുറച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടുതൽ റിലാക്സ് ചെയ്യുക, കുറച്ച് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, വെക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് കുറേ മോള് പഠിക്കണം എന്നില്ല, ബട്ട് ഒരു എന്താ പറയാ, കുറച്ച് പഠിത്തവും അതിന്റെ കൂടെ വേണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് മാം നമുക്കൊരു സമ്മർ ക്യാമ്പ് ആൻഡ് ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. മെസ്സേജ് ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കൂടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തായാലും അപ്പൊ അത് റിൻഷി മാമിനെ അറിയിച്ചാൽ മതി. അതിൽ എക്സ്ട്രാ പേയ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ല. അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കുട്ടികളുടെ ഒരു നോളജ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടി ചെയ്യണതാണ്. അപ്പം തനാസിന്റെ പേര് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിൻഷി മാമിനെ അറിയിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ അതും കൂടെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിനും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം, അതോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ്? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്തായാലും അതൊരു ജനറൽ പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ അത് ആ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം, ഏത് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അതിലിപ്പോ ഹിന്ദി സ്പീക്കിംഗ് പറഞ്ഞല്ലോ, അത് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തോളൂ. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക്, കുക്കിംഗ്. അപ്പൊ ഏതാണ് മോൾക്ക് താല്പര്യം എന്നുള്ളത് അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഇവൾക്ക് താല്പര്യം അത് നാളെക്കകം ഒന്ന് റിൻഷി മാമിനെ അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് അപ്പം ബെറ്റർ ആയിരുന്നു. ഈ ഈ നമ്മുടെ ക്ലബ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നെസസറി ആണോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന്? ക്ലബ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നെസസറി അല്ല, പക്ഷെ അതൊരു സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ ഒരു സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. അത് കംപ്ലീഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല, ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 75-80% എങ്കിലും റീച്ച് ചെയ്താൽ അത്രയും വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്. ഇതാണെങ്കിൽ ക്ലബിന്റെ ഇതാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നില്ലല്ലോ, പെട്ടെന്ന് ഇത് എനിക്ക് ഇതാ പറഞ്ഞു തരാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ എങ്ങനെ ഒറ്റടിക്കുന്നത്, എന്ത് ഇതാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. അത് കുഴപ്പമില്ല, അത് വേണമെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. മാമിന് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ടീച്ചേഴ്സിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ എന്തായാലും ഇൻഷാല്ലാ അവിടെ റെഡിയാണ്. എനിക്കൊന്നൊരു ആലിയ മാം ആയിരുന്നു ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്ത കുട്ടികൾക്ക്. അതെ, അത് നന്നായി ചെയ്യും, ചെയ്യാനുള്ള കാലിബർ ഉണ്ട് ആൾക്ക്. ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവക്കെല്ലാം ആദ്യമേ ചെയ്യണം, പേഷ്യന്റ് ഇല്ല. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാരും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒപ്പം ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയല്ല, അവൾക്ക് ടെൻഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താ അടുത്തടുത്ത് ഇങ്ങനെ അവൾക്ക് സ്പീഡിൽ കഴിയണം. എല്ലാവരും നിന്റെ ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാ ഇച്ചിരി വലിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പൊ അവരുടെ അത്ര നിനക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇമ്പ്രൂവ് ആവൂട്ടാ, നമുക്ക് ഇനി കുറെ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാട്ടെ തനാസ്, ഇൻഷാല്ലാ. ഓക്കെ മാം, അപ്പം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാം. അപ്പൊ പേര് ഏതാന്നുള്ളത് റിൻഷി മാമിന് കൊടുത്താൽ മതി ആക്ടിവിറ്റീസ് വെച്ചിട്ട്. പിന്നെ തനാസിന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് വർക്ക്ഷീറ്റ്സ് അയച്ചുതരാം ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട്. അപ്പൊ അത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പൊ തനാസിന് ആ ഒരു ഇത് നോക്കിയിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് അയച്ചു തരും, അതിനനുസരിച്ച് തനാസിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനിയിപ്പം അടുത്ത ടേമിൽ നമുക്ക് തനാസ് ഒറ്റക്ക് ചെയ്തോളൂ അല്ലേ തനാസ്? യെസ്, ഇൻഷാല്ലാ. ശരി മാം, അപ്പൊ താങ്ക് യു. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടോ മാമിന് തരാനല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഞങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന്? ഇല്ല, അത് പ്യൂർലി ഇത്തവണ എന്റെയും ഈ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ചെറിയ, നമ്മളും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതിന്റെ ആ മാർക്ക്. അത് കുഴപ്പമില്ല, അത് നമുക്കറിയാലോ തനാസ്, നമുക്ക് അറിയുന്നോണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല അത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാം. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ തനാസ്. ബൈ തനാസ്. Okay, ma'am. Ma'am, can you give me 1 minute break? Yeah. ഇനിയിപ്പോ 5 കുട്ടികൾ കയറിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. 5 അല്ല 7 കുട്ടികളാണ്. അതിൽ 2 പേര് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബാക്കി 5 പേര് കയറിയിട്ടില്ല. അതെന്തപ്പോ ചെയ്യാം? അബ്ദുള്ള അർഫാൻ ആൻഡ് പിന്നെ ആരായിരുന്നു നമ്മൾ അറിയിച്ചത്? അബ്ദുള്ള അർഫാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അറിയിച്ചത്? ദേവദത്തൻ ഇല്ല, ഐനി ഇല്ല, ആരവ് ഇല്ല, ഹവ ഇല്ല, അമ്ന. യെസ് മാം, ഞാൻ അമ്നനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എത്ര കുട്ടികൾ? 5 കുട്ടികളാണ് നമ്മൾ വരാത്തത്, ഇല്ലാത്തതുണ്ട്. ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഐനിയുടെ പാരന്റ് സീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റിപ്ലൈ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇപ്പൊ പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചപ്പോ. തൽക്കാലം അവർക്ക് റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് അയച്ചു കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ. ഈ വന്നവർക്ക് മാത്രം റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് അയച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ. Amna? Hello, Amna. Can you hear me? Yes, ma'am.
Okay. Ma'am, I'll invite you to a breakout room, okay? Please join. Hi, good morning, everybody. Good morning. Good morning. How are you? I'm doing great. Good Amna, morning, what ma'am. about you, Amna? I'm fine. Okay, very nice. Enjoying your vacation? Yes. Yes. You can see the marks over here. Ramna, here is your report card. You can see that, okay, ma'am? Yes, yes. When she max, let's Yes, 89. ma'am. Yeah. I was looking that. I'm sorry, ma'am. There is a little confusion in max mark. Oh, Not 69, it's 89. It's 89. Okay, I'm sorry. 89 no, the 90 other actually. 4 plus 1, 5. Yeah, 90. you can Yes. see the marks, everything here. Like 50, Maths 41, Science 49, Arabic 47, and Hindi 46. And project, you can see marks and then the final marks over here. Can you see this? Okay, ma'am. What's the marks, ma'am? I think Max, she needs to improve a little bit. Yes, Max. She's very good in class. And she has the capability to score full marks. Actually, I was also actually this is not a bad mark, but I hope full marks for her. Okay. Actually, Uh, what happens is when the question comes, she gets confused. That's what the problem. okay, okay. Almost all the subjects, she gets confused. Yeah, she's the one who respond the first in class, and if she's not there, if she's on leave, it will be the class will be boring. Yeah, so I thought what happened? The thing is, she is Some very straight. She's yeah, very some straight. She careless cannot think mistake was divergently. there. So that's the problem. When it Yeah, comes to maths, if the question is applicational level, she thinks a lot and she gets confused. yeah. One question was there which carries 4 marks, and that was actually a simple question, but she thought in a different way, so she written the wrong answer. It's okay. I mean, it's actually 90. Okay, her marks. That was Oh. a mistake from my side. And talking about Hindi, she was not that much fluent in Hindi. Also, she cannot read it. But now she's improving a lot of ways. Yeah, but she is also trying a lot. That's the main thing. She started reading. She Whenever started I'm reading. teaching something, she will ask me, "Ma'am, is this one?" And she will be like going on telling that sentence again and again. She Actually, likes it's to so learn hard Hindi. work. She likes to learn Hindi, but the problem is it's a bit higher level. But now she's Yeah, coping up with. yeah. She's she's doing well now. But during the beginning, I was also confused whether she can do it Yes, or not. yes. We Yeah, had I this told you, contest right? once. I had a word with you also. Yeah, but I think we don't want to change our level, right? Yeah, now she's okay. Yeah, now she's Do you want to okay. change your level? Hmm? But she's she's not interested in writing. Yeah. Yeah, whenever I'm taking class, she will be asking. Today, we should. She will be telling that today we can write only 5 sentences or 3 sentences. But she's ready to do all the works. Yeah, she likes to learn actually. Yeah. And science, she likes science so much. She loves science. She Yeah, likes to in science learn. class, she is super active. But at times she feels so confused. I don't know why. When it comes to assignment, also, I ask her to complete the assignment, but she's like confused.
and she's uploading and then she's deleting, and I don't know why. And sometimes she's tell me that no, teacher doesn't ask me to upload it, and she sends share the assignment directly to the teacher and not in the classroom. So there was a little confusion. Now she's okay with everything. Yeah, she's doing good. And I think almost all assignments are there. She submitted almost everything. Only one I think is missing. Others it's all done. She's very good in class, and overall she's a very good learner. She's a very honest girl, very straightforward, so that she's having a lot of confusion. Yeah, she's so honest. You want to say something? What do you want to say? You want to change the class, Amna? Amna? For Hindi? Amna, are you happy with your marks? Are you happy? Are you happy? Will Do you you share feel you want to improve a little? guys, the report cards and all? Yes, ma'am. It will be sharing for you. Okay. So, yeah, I think you've already got the message for extracurricular activities and orientation, right? Yeah, just give your name, whichever she wants to. Because orientation 1 week anyway, it's there. Okay. That's the special. That is fixed. But the activities you can choose and give. Okay. I think probably by tomorrow, if you can give for both your daughters, it'll be good. Oh. We can schedule, right? Is there anything to ask or share? Nothing. Hi, Amna. Assalamu alaikum. Hi, Thalia, ma'am. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम كيف حالك؟ كيف حالك? Mashallah. Mashallah, you got 47 out of 50. Mashallah. Good. She's a good student. I think, yeah, I got late submission. That is the 15 marks is in C. That's why the score is 87, ma'am. The project, he scored 25 out of 20. And the C is only 15 marks he scored. Otherwise, he's a good student. He can write and read everything. Okay for her. Nothing to say about more. Hi, Amna. How are you? I'm fine, ma'am. So, how is this course? Was it good? Yes, Yes. So, it's very good, right? yes. Yes. I think she's missed out on some assignments, right? That's why her score is less. Actually, she was trying to upload it, Only the last day I got to realize that she has a lot of pending assignment. So she was trying to upload it, but the device was not okay. If it's still available, I think maybe she can upload. Yeah. Okay. And if you just let Jabin know. I did not see pending assignment there in her classroom. I think probably you must have given 0, right? Actually, Jazina, she did some works in, Canva. Oh. So whenever I open it, it's asking me permission. Oh. And I requested also, but I think she didn't accept it. So if she accepts it, I can see all her works. Oh. Okay. Ralia, what about her score in CE for Arabic? All the works are completed, ma'am, but the late submission is the main problem. Okay, but her work is done, so you have reduced the score, I think. Yeah, we'll check it again, ma'am. Yeah, just check and let Jajna know accordingly, okay? Okay, ma'am. So if there's anything to improve, maybe we can improve. Okay, yeah. We'll try. Yes, Amna. So what are your plans for the vacation? She's reading a lot of books. Yeah. Already completed a lot of books today. Yesterday and today, she was reading. And I'm making a plan for them. 3 of them. Yeah, I think it'll be good. Otherwise, vacation, once they start relaxing, means complete relaxation. So it's always best to hold them a little into academics. 70% let them relax, 30% academics should be there. Okay, sure. If you need any worksheet, just contact the teachers. They'll give you. No.
Rinshi, Aishwarya, and all will give you some maths and science works. Rest English, of course, you can teach. If you need Arabic and Hindi, also let them know. Okay. Okay. Because we are planning on sending out customized worksheets Oh, just for what the child needs, not for everyone in general. okay. If you contact them, they'll let you know. Okay. That's it, ma'am. Overall, she's good. No problem. But she has the capability to get full marks. That's it in max. But Amna, for she the next won't term, be, you'll be scoring full mark, she right? will answer 3 times. Just read the Amna? question, click the answer. That's Ah, it. that's the problem. Okay. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Okay, Okay, thank you, bye. ma'am. മാം അയാന്റെ പാരന്റ് ഐനിയുടെ പാരന്റ് ഇപ്പോ ജോയിൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ബാക്കിയുള്ളവരെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോൾ ചെയ്ത് നോക്കിയോ. ഉം, ഉം. അതില് നമുക്കിപ്പോ ക്ലെമൻസിന് ദേവദത്തിന്റെ വേണ്ട. പാരന്റ് എന്ത് പറ്റിയെന്നാണ് അവര് കറക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ. ദേവദത്തന്നല്ല, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിളിക്കൂ, ചിലപ്പോ കോൾ അവര് ചെയ്തു അവരെടുക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ. പിന്നെ ഉള്ളത് ആരാ? അബ്ദുള്ള അർഫാൻ. ഓക്കെ. ഐനി, ആരവ് ആൻഡ് ഹൗവ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി അതെ അതെ. അല്ലേ? ഞാൻ നോക്കട്ടെ മാം അവര് ജോയിൻ ആയിട്ടുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഇല്ല. Hello, ma'am. Hello. Can you hear me? Hello, ma'am. Can you hear me? Hello. Hello, ma'am. Hello, ma'am. You're there in meeting, but it's not responding. Hello, ma'am. Ma'am. Hello. ഹലോ. യു മ്യൂട്ടഡ് ആക്ച്വലി. അതാ കേൾക്കുന്നത്. Okay, good morning. Good morning. How are you? Good morning. Fine. Thank you. Yes, Rinshi. Yes, ma'am. You can see. Can you see the report card of Aini? I'll just Where is zoom in. Aini? Aini is here. And She's Aini, there, ma'am. come forward, Aini. Look at your score. yes, score is very, especially in English. She scored good marks in academics. It means in exam, but the problem comes in the case of project and CE. Yeah. She's very good, very active in class and everything. It's okay. This is the problem. She fails to attend the works. That's the problem, ma'am. Yeah. Maths also. But I think in Max, she done almost every work. She was late, but it was okay. Okay. But English, she didn't do anything. And science, English and science, she did not submit the project. Yeah, science, she didn't submit the project. she didn't. There was no, I could do the project. The last term, there was the same thing, and Yeah. she improved in what Method, first it was okay. okay, I know. I understood. Last semester, I mean, last time, grade 2, third term, she was improved. But Yeah, the again, third term, second term, it was very she was scoring bad marks, but in term 3, she was scoring good mark for CE and project.
Yeah. She concentrated, and when comes to the next year, the same thing happening, isn't it, Tiny? Yes. And Tiny, you there? she's there. Are you happy with your marks, Aini? No. No. Okay, so you can score good marks better than this, right? Yeah. I asked her, then she said she's completed and all. I completed the full English. I can show you. I don't know why it is happening. Maybe she became late, or sometimes she's forgetting to turn in this thing. I have to check that. And project, I didn't know the science project. I thought ma'am told to my son Ayan the same thing. She didn't do project in science. I asked her, then she said she did. She completed. Most of the homework. Yeah, homework she No, completed. homework is almost done, everything, but project she didn't submit. Okay. Yeah, and last month we were shifting from there to here and lot of showers. That's a problem. Last month. She missed some classes, right? Yeah, Mm. in India, most of the time network problem and a lot of problems are there. So she couldn't study well that time. Okay, here onwards, if she has no more work she can do, she can study well. I hope she will study, but this project and this C class works, she's not doing well. I think so. Actually, this is of equal importance. When Yeah. Yeah. when marks is less than in this, her total marks will get decreased, right? So we have to what focus a little more on that. Yeah, that I will do. And Hindi this time, a little bit weak, I think so. Yeah, she's not that much concentrating in class sometimes. Okay. Yeah, in that time we were in India and I think she was more concentrating last year. uh, Yeah. my father was not Sometimes I will be well. calling on her, but she will be looking somewhere else. Yeah. No, Yeah. that time we have to do like that. Sometimes I have to go to my father because my father was not feeling well. So we are going there and Because coming of that. back and Otherwise, shifting. she's very attentive and she's very smart in the class. Last year and all, she was very more active than this year. I think so. Yeah, And this she has a year, little problem in turning on the webcam. nowadays, When I say she'll on it, and after a little time she'll just off it. And again, I won't say it again, and she'll on it. yeah. Then And In joining also in after that case, I joining the want to class, become a little harsh for her. I'll say, I'll not give you attendance if you are not turning she will be on. Then joining at in that time time, but she she'll will go. be active in the class after some time. Yeah, that's it. maybe we came here last, I mean, June 15. After June 14, we came here. That before that, she has a lot of problems there to join the class and. You know, in my home also, the network connection is very poor. Here, they're also poor. So, in some place only we are getting net. That's why they have to sit together. Ayan and Aini has to sit together. That's why she's not all in the camp. Now it's okay. They are together. They are sitting another place. He's sitting another place and she's sitting another place. No problem. But before it was not like that. In some area only it will get a net. So they are sitting together. So she is not. If she is speaking something loudly, and he will say, "Tell no, I can't hear anything. You reduce your volume." That's the problem. It happened there for 2 months. Now it's okay, they can speak. Now she is not owning the webcam. It's her mistake. Before that, it was not like Yes, ma'am. that. When I say she'll on it, Now and she's not after that, doing like that. Now she is owning. Yeah, She's turning on. last month, that time it was the problem. Network issue was there, so they have to sit together in one place. Yeah, to get the class. Okay, so
But still they can open on the webcam, but sound problem they have because they can't do. If she is speaking, it is affecting him. He is speaking, he won't speak that much. But if he is speaking, it will affect her. That's why they are speaking very less, very. She can't speak. Actually, she is speaking very loudly in class. And so he is complaining. So I said, don't speak too much. So she reduced after that. Now she's continuing, I think, the same thing. Anyways, I think she can improve a little Next, more. this semester I gave some. Okay, you can continue like that because this kind of first weekend I have to go to my home, or otherwise 2 week I have to stay in my home. After that, coming to here and traveling a lot, so they can't do properly these projects on time Yeah, and I can all. understand. Yeah. Okay. Then Anyway, so she'll be improving term 2. yeah, she Right, will be. Aini? Yeah. Aini, I want your promise that you'll do your works very good. Huh? Tell me, I'll do. You'll do it, right? Yes. So loudly, yes. I see so shy. Yeah. Okay, fine. Yes, so I don't have anything to add except what the teacher said. Aini has to be a little more, give more attention to project and CE. Yeah. Because nowadays that evaluation is more important. It's equally important. Yeah. Okay. You can see 50 marks for project and classes evaluation, and only 50% is for the exam. So even if she does 50, she's getting only half the mark. The rest marks actually she can get only from a project and continuous evaluation. So that we have to focus. Actually, I think she's doing maths and science. She's selectively doing. That is a problem. She likes some So it was a little back, ma'am. I was forcing her to do Ah. by messaging and in Yeah. classes, and then she do it. Aini, can you come a little more forward, please? I want to see you. Yes. Come. Okay, a little more Actually, camera towards the left, right? English, I don't know about this classwork and all. Maths and science, you teach. You are sending messages. That's why I asked her to do. And Aishwarya ma'am is my Ayan's class teacher, so she used to tell him. So I got to know this. She didn't do any classwork and that. And then she used to send messages. She's not doing. So I understood. And even Alia ma'am also sometimes says telling that this is not completed. And Jabin ma'am sometimes she sent. I asked her, she's doing that. That I show you. Look. okay. It's okay, Aini. Korpalla. Next time Aini. you can improve. Okay. Yes, that's what I want. That's why I want to see you, Aini, because next time you have to do this. Ippam, okay, whatever has happened, okay. എവിടെ അയിനി ഒന്നും മഴ എടുത്ത് വന്നേ കുറച്ചും കൂടെ ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് run away. I want to see you. Okay. What are you നാണം വന്നിട്ടുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിനെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടെ നാണം അതെ 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 എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടെ ബോൾഡ് മറ്റേത് ആയിരുന്നു കുറച്ചും കൂടെ ബോൾഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. Ah, എന്നും ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് അവൾക്ക് എന്നോട് സംസാരിക്കണം. എന്നിട്ട് ഒരുപാട് നേരം ഒരുപാട് സംസാരിക്കും. സംസാരിക്കും നമ്മളെ കോള് കട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മള് സമ്മതിക്കില്ല. അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കണം. ടൈം കൊടുക്കും ടീച്ചേഴ്സ്, എല്ലാരും ടൈം കൊടുക്കും അവൾക്ക് എന്തൊക്കെ പിന്നെന്താ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കണം. നാണോ എന്താ ടീച്ചേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലേ പറയാൻ? She'll be sharing many things that happened yesterday, ma'am. This happened, that happened. Yeah, that happened. She used to say, and it's very nice to hear her language. Okay, that's nice. So Aini, only thing you have to concentrate is little more on these whatever you have missed. Okay, project ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. Evaluation teachers എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും evaluate ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So you have to do your unit test, you have to do all the assessment, all your classwork assignments ഒക്കെ correct ആയിട്ട് ചെയ്യാട്ടോ Aini. If there's anything your teachers are sending messages, you have to respond. Okay, പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനിയിപ്പം മാം മറ്റേ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ. ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഇസ് 3 weeks ഓഫ് സമ്മർ ക്യാമ്പ് ആണ്. അതിൽ 1 week ഓറിയന്റേഷൻ, അത്
എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഉള്ളതാണ്, മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് എല്ലാ കുട്ടികളും അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് യു കെൻ ആക്ച്വലി ചൂസ്. അതിന് എക്സ്ട്രാ പേയ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി, കുട്ടികളുടെ ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് മാം യു കെൻ ചൂസ് ആക്ച്വലി വിച്ച് ആക്ടിവിറ്റി യു നീഡ് ഫോർ ഐനി ആൻഡ് യു കെൻ ലെറ്റ് us know. അതൊന്ന് ഋഷി മാമിന് നാളെക്കകം ഒന്ന് മെസ്സേജ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ സപ്പോർട്ട്, എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ഷീറ്റ്സോ എന്തെങ്കിലും മാമിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വേണം തന്നെ യു കെൻ ഓൾവേസ് കോൺടാക്ട് ദ ടീച്ചേഴ്സ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കൊന്ന് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും. അതുപോലെ അറബിക്ക് അറബിക്കില് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും റീഡിങ് ചെയ്യാനുള്ള നോട്ട്സ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഷെയർ ഞാൻ ചെയ്യാം. അയച്ചുതരാം. അപ്പോൾ ഡെയിലി ഇങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മതി. പ്രാക്ടീസിന്റെ കുറവാണ് ചിലപ്പോ, അല്ലാതെ അവൾക്ക് ലെറ്റേഴ്സ് അറിയാമെങ്കിൽ റീഡ് ചെയ്യാൻ അറിയാമെങ്കിൽ മാം പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നാമത് അതൊന്നുമില്ല, നന്നായി റൈറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ അത് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റീഡ് ആ ചെയ്യുമ്പോൾ ലെറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ വായിക്കും അതറിയില്ല. അതെ, അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വർക്ക് ഷീറ്റ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചേഴ്സ് അയച്ചു കൊടുത്തോളൂ. ഓക്കെ. ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് മാമിനോട് ഇനി ഈ വർക്കുകൾ ബാലൻസ് ഉള്ളത് ചെയ്യണോ? അത് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു. ഇനി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണോന്ന്. അത് അവൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അവള് അത് നെക്സ്റ്റ് ടേമിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. 2 months ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുള്ളൂ, അപ്പൊ അത് ചെയ്തോട്ടെ. ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിനെ അറിയിച്ചോളൂ. അപ്പം ഓൾറെഡി അയിനി അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അധികവും ക്ലാസ്സിനാ ചെയ്യുന്നത്. അവളത് മറന്നു പോകുന്നതാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവള് ചെയ്യാമെന്ന് പറയാ. എല്ലാം അവളുടെ നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കി എല്ലാ വർക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. എല്ലാം അവൾ എനിക്ക് കാണിച്ചൊക്കെ തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് മാർക്ക് ഇടണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രൂഫ് വേണം. അവളത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. പക്ഷെ അവളാൾ മറന്നു പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ നോട്ട് എടുത്ത് നോക്കി അതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും അവൾ മിസ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷീ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറയാം. വേറെ പിന്നെ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ എന്തായിരുന്നു ഈ സയൻസിന്റെ മാം? പ്രോജക്റ്റ് എനിക്കൊന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു. ഞാൻ നോക്കാം. അന്ന് ഞാൻ ക്ലാസ് റൂമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ലൈഡ്സ്. ഓക്കെ, ഞാൻ നോക്കിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ചെയ്യിക്കാം. എന്തായാലും 2 months വെറുതെ ഇരിക്കുമല്ലോ, ഇപ്പൊ എന്തായാലൊക്കെ ചെയ്തോട്ടെ. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പറഞ്ഞ മാതിരി എല്ലാം മറന്നു പോവുകയും ചെയ്യും. അല്ല, മാർക്ക് ഇംപ്രൂവും ചെയ്യാലോ. ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് ടീച്ചേഴ്സിനെ അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരത് ഗ്രേഡ് ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ചെയ്യിക്കും. ഈ 2 സ്ലൈഡ്സും ഇതിന്റെ അറബിക്കിന്റെ ഹിന്ദിയുടെ സ്ലൈഡ്സ് തരുവാണെങ്കിൽ ഉപകാരമാവും. അത് അയച്ചു തരും, ടീച്ചേഴ്സ് അയച്ചു തരും. ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. മാത്സ് കുറച്ച് വീക്കാണല്ലേ ഇവള് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി? മാത്സ് ആണോ? അവള് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അവള് നല്ല കാപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ആളാണ്. ഫുൾ മാർക്ക് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നല്ല റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാ. അപ്പോൾ അവൾക്ക് 43 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ 50 തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒറ്റയടിക്ക് വേഗം ചെയ്തിട്ട് വേഗം പോരുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം, ആൾക്ക് വേഗം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള പെട്ടെന്ന് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യണം. കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് 2-3 വന്നെ. അതിലാ ഈ മാർക്ക് പറഞ്ഞത്. മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അറിയാം, പക്ഷെ അവള് വേറെ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ്. ചെറിയ 2-3 മാർക്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെ വെറുതെ പോയത്. മാത്സിന് എനിക്ക് പൊതുവെ നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം പൊതുവെ ഇവർക്ക് മാത്സിന് അവൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് മാത്സ്. അവളെ ഫേവറേറ്റ് സബ്ജക്ട് മാത്സ് എന്നൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അല്ല, അയാനായാലും മാത്സ് അവന് ബുദ്ധിമുട്ടല്ല, മാത്സും സയൻസും ബുദ്ധിമുട്ടല്ല. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അവന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ. അതാണ്. അപ്പൊ മാത്സ് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളായിരുന്നു, പക്ഷെ മാത്സിന് 53 കുറവാണ്. അതെ, അവൾക്ക് 43. അതെ. കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ടൈമിൽ അവള് എന്തോ ശ്രദ്ധ തെറ്റിട്ട് മാറി ചെയ്യുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, നെക്സ്റ്റ് ടൈം മുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി ഞാൻ നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാമിനെ അറിയിക്കാം. ഓക്കെ. ശരി, അപ്പൊ ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു മാം. ബൈ. മാം, ദേവദത്തിന്റെ പാരന്റ് ഇപ്പൊ മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അവര് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ദേവദത്തന്നെ തുടങ്ങും. ഞാൻ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇതെടുക്കുക. 12:30 നെക്സ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ദേവദത്തന്റെ തുടങ്ങിക്കോളും. ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ, ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ.
Hello, Devdatan, can you hear me? Hello. Hello, Devdatan, can you hear me? Hello, sir, can you hear me now? Yeah. Actually, I was talking, but I cannot see you and your voice also. It was showing you are muted. And the same thing was showing for me also. Okay. Okay, sir, I'll invite you to breakout room. You can Okay. join there. Okay. You will send the link now. Yes, yes, I'll join you. I'll send the link to you. Okay. Chat box. You just need to join, sir. Join. Hello, sir. Hello. Yes, sir. Can you hear me? Please unmute your call. Good morning, ma'am. Good morning. What happened? You forgot about the meeting. Yeah, I slept after coming from the duty. I slept. Okay. I thought so. So I called. Okay, so thank you. Okay. Yeah. Sir, can you see your his report card? Two, 86, 83. Max science 89. Okay, ma'am. Okay, what do you feel? Are you happy with his marks? Not Not happy. happy. Devdatan, are you happy? Yeah. You're happy. Happy, Anna.
മോൻക്ക് ഇനി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണ്ട? ഈ മാർക്സ് മതിയോ? മതി. ഓക്കെ. സോ ദേവദത്തൻ ആൾ നല്ല ക്ലാസ്സിൽ നല്ല ആക്റ്റീവ് ആണ്, സ്മാർട്ടാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ മാത്സിൽ ആള് പക്കാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഫുൾ മാർക്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അസൈൻമെന്റ്സ് ആയാലും പ്രോജക്റ്റ് ആയാലും ആള് വൃത്തിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് മാത്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ. ബാക്കി ചില സബ്ജക്ട്സിൽ അസൈൻമെന്റ്സിന്റെ മാർക്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് കുറവുണ്ട്. ബട്ട് എക്സാംസ് നോക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്സ് എല്ലാത്തിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഇറഗുലർ ആയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് സയൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ക്ലാസ് കുറച്ച് മിസ്സായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ അവന്റെ മൈൻഡിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സയൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവന്റെ സി മാർക്ക് പോയത്. ബാക്കിയൊക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അറിയാം മാം, അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അവന് തീരെ വയ്യായിരുന്നു യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ. സോ ജബിൻ മാം. ദേവദത്തൻ ഇച്ചിരി അസൈൻമെന്റ്സ് മോന് ബാക്കിയുണ്ട്, അതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക കേട്ടോ. ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇനി മോൻ ഏതെങ്കിലും ക്യാൻവ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും. മോൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ മാമിന് അത് ചിലപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ആക്സസ് വേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അല്ലാത്ത കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അവന് സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല സ്കോറാണ്, റിട്ടേണിലുണ്ട്. പ്രോജക്റ്റും അവന് ഫുൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരെണ്ണം ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ആ മാർക്സ് 24. ബാക്കി അസൈൻമെന്റ് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. കാരണം കുറച്ച് അസൈൻമെന്റ് അധികം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതൊന്ന് അവൻ മറന്നു പോകുന്നതായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അവൻ്റെ നോട്ട്ബുക്കിൽ അവനെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും, അതൊന്ന് ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഓക്കെ ദേവദത്തൻ, അത്രേ വേണ്ടു, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അംശല അറബിക്കിന്റെ ക്ലാസ്സിലാവുമ്പോഴും നല്ല ആക്റ്റീവ് ആണ്, ആൾക്ക് ഗെയിം കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്, എപ്പോഴും ഗെയിം ചോദിക്കും. വൊക്കാബുലറീസ് ഒക്കെ നന്നായി മൈൻഡിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ വേർഡ്സ് ഒക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ റൈറ്റിംഗിലാണ് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്. ബിക്കോസ് അവന് ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അവനക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വൊക്കാബുലറീസ് അവനക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാനും അത് റിവൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആള് ആക്റ്റീവാണ്. കാരണം പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക് ക്ലാസ് അല്ലേ നമ്മൾ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അറബിക്ക് നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരു ബുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള റൈറ്റിങ്ങും അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു റൈറ്റിംഗിൽ ആൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ ഇനി ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ വെക്കേഷൻ ടൈമിലൊക്കെ റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസിനുള്ള PDF-ഉം PPTs ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ദേവദത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നൽകാൻ കഴിയും. മാം സാറിന് അറിയിച്ചാൽ മതിയാവും കേട്ടോ. ഓക്കെ. Excuse me, I need a 1 minute break. You continue, okay? ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് ദേവദത്തൻ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ചില സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും. പക്ഷെ ആൾക്ക് അറിയാം, പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും. വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല, വർക്കൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ക്ലാസ് കുറെ മിസ് ആക്കിണ്ടായിരുന്നു. അത് കുറച്ച് 2 തവണ പനിയും ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് 1 വീക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ അതെല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ട്. മറ്റേ 2 weeks ഓഫ് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് വന്നത് അത് ഫീ ഒന്നും ഇല്ല, എക്സ്ട്രാ പേയ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ അത് കുട്ടികളൊന്ന് ആക്റ്റീവ് ആക്കി വെക്കാനും പിന്നെ അവരുടെ ഒരു ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് റിൻഷി മാമിനെ അറിയിച്ചാൽ മതി സാർ, നാളെക്കകം ഇതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണെന്നുള്ളത്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്സ് ഉണ്ടോ സാറിന് തരാനായിട്ട്? എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് വന്ന കുറച്ച് ഫോൾട്ട് കൊണ്ട് മാർക്ക് പോയത്. അതെ അത് അവൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ റെസ്പോൺസീവ് ആണ് ക്ലാസ്സിൽ, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സർ, എനിക്ക് ഒരു അടയാണ്ട് മോനക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പ്രൈവസി കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ എവിടേക്കും മാറ്റാൻ കഴിയും ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്നത്? ഒരുപാട് സൗണ്ട്സ് വരുന്ന പോലെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട്, ആൾക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പോലെ. അപ്പോ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പ്രൈവസി ആൾക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. ഓക്കെ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വർക്ക്ഷീറ്റ്സ് അഡീഷണൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാർ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ മതി. എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് അയച്ചു തരാം. ഓക്കെ മാം, അത് ചെയ്യാം. അറബിക്കിന്റെ കേസിൽ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാം, കാരണം വേറെ ഇതില്ലല്ലോ. അതെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് അക്കാഡമിക്സ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വർക്ക്ഷീറ്റ്സ് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ, പിന്നെ അതൊന്ന് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മതി ദേവദത്തനെ കൊണ്ട്. ദേവദത്തൻ, എൻജോയ് യുവർ വെക്കേഷൻ. പക്ഷെ കുറച്ച് പഠിക്കുകയും വേണം കേട്ടോ. യു ഹാവ് ടു ലേൺ എ ലിറ്റിൽ ഓൾസോ.
എല്ലാം മറന്നിട്ട് വരരുത് വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ ചിലപ്പം സർ മലയാളത്തിന്റെ ക്ലാസ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെക്കേഷന് വെക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയായാലും മെസ്സേജ് അയക്കാം. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ താങ്ക് യു. Thank you, everyone. Bye. Bye, dear. Bye. You can leave, sir. പറഞ്ഞത് നന്നായിട്ടോ. ഞാനത് വിട്ടുപോയതായിരുന്നു മനസ്സിന്ന്. പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞതാ. ഞാൻ പറയാൻ നിൽക്കുമായിരുന്നു. കഴിയോന്നുള്ളതാണ് ഞാനിങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫുൾ ഒരു ഹോൾ കംപ്ലൈന്റ്സ് കുറച്ച് കുറവാ തോന്നുന്നു അല്ലേ? മറ്റേത് ഇങ്ങനെ കുറെ കേൾക്കുന്നു പക്ഷെ എക്സാമിന്റെ കാര്യത്തിലും കൂടെ ഒന്ന് പറയേണ്ടിയിരുന്നല്ലേ? അവര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നല്ല എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അമ്മ പറയണത് അവൻ എൻട്രി ചെയ്യാൻ അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ചെയ്തതാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അവന് ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ 50 മാർക്സ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്കൊന്നും ആളിതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല. മാത്സിലും എനിക്ക് അവനക്ക് മാത്രം ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് വെച്ചിരുന്നു ഒരു 2 ദിവസം. അപ്പൊ അതിന്ന് ആൾക്ക് ഈ 50 മാർക്സ് കിട്ടാൻ കാപ്പബിൾ അല്ല. ഇല്ല, നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം കുറച്ചും കൂടെ ട്രാൻസ്പെറൻസി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ എക്സാം ചെയ്യുമ്പോഴേ, ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മളും കുറച്ച് ഇതായിരുന്നല്ലോ, അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്കത് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായില്ല. ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന അടുത്ത പ്രാവശ്യം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് ബ്രേക്ക്ഔട്ട് റൂംസിൽ പോയിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ ഒരു 5 പേരെ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് നമ്മൾ വെറുതെ വിളിച്ച് മാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യല്ലേ, പാരന്റ്സ് ഡോണ്ട് ഹെൽപ്പ്, ഇത് തന്നെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം കുറച്ചും കൂടെ നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്പെറൻസിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അത് ആദ്യം തന്നെ പാരന്റ്സിനെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ പറ്റില്ല, പാരന്റ്സ് അവിടെ അടുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ അത് എക്സാം നടത്താൻ. അതിനുള്ള പ്രോപ്പർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. ആരവിന്റെ പാരന്റ് മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു, പക്ഷെ അവരിതുവരെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. കുറച്ചു നേരമായി മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട്. എവിടെ ഒന്ന് നോക്കി, ചിലപ്പോൾ മെയിൻ കോളിൽ അവര് ചിലപ്പം കേറാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. ട്രൈ ചെയ്യണ്ടോ. എന്തായാലും 12:30 ആകുമ്പോൾ ഞാൻ മറ്റേലേക്ക് പോകട്ടോ. അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ആരവിനെയും കൂടെ കിട്ടിയ പിന്നെ ഹവ്വ അവരുടെ വേറെ റിപ്ലൈ ഉണ്ടോ? ഇല്ല മാം, അവര് വന്നിട്ട് ആരവിടെ പാരന്റ് വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ ഹവ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ഇല്ല, റെസ്പോൺസ് ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം എന്തെങ്കിലും അവര് വരികയാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ആരവിന്റെ എന്താന്നുള്ളത് നോക്കിക്കോളൂ. ഞാനൊരു 5 minutes ബ്രേക്ക് എടുത്ത് 12:30 നെക്സ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. 12:30 അല്ലേ G4? ഞാനും കയറണം. പിന്നെ അത് ഞാനപ്പോ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടൈം ടേബിൾ ഇടായിരുന്നു. ടൈം ടേബിൾ അല്ല, അടുത്ത ടേമിന്റെ സബ്ജക്ട് അലോട്ട്മെന്റ് ഇടായിരുന്നു. അതിട്ട് ഞാനിട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഹിഷാമിന് അത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ഇരുന്നിട്ട്. ക്ലാസ്സസ് ആണോ? അതെ, ഏതൊക്കെ ക്ലാസ്സസ് ആണെന്നുള്ളത് പുതിയ ടീച്ചേഴ്സിനെയും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട്. G3 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് 9 സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, 5 സ്റ്റുഡൻസ് വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ അതൊന്ന് പ്ലേസ്മെന്റിൽ അതിലൊരു 3 സ്റ്റുഡൻസ് ഏകദേശം ഓക്കെയാണ്. അപ്പൊ തന്നെ 10-12 സ്റ്റുഡൻസ് ആയി. നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. 3 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, 2 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, 4 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ 6ന്റെ ഉറപ്പില്ല. 6ന്റെ ഇനി പ്ലേസ്മെന്റ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം 8+4 ആണ് നമുക്ക് നിൽക്കുന്നത്, 12 ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അതും കൂടെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈമിങ്സ് നമ്മുടെ കുറച്ച് മാറും. 8 hours തന്നെ, പക്ഷെ ഈവനിങ്ങും കൂടെ നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമല്ലോ. മാം G4ന്റെ 1:30 അല്ലേ? 1:30 എന്ത് 1:30 മീറ്റിംഗ്? എനിക്കെല്ലാം കൂടെ കൺഫ്യൂഷനാ സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ആണെന്ന് തോന്നുന്നു മാം, എനിക്ക് ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയി പോയി.